بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يا قدوس
Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafidhu, Ya Muqi, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubadi', Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan kembali dalam kegiatan baca surat Al-Kahfi yang diadakan setiap malam Jumat pada jam 20 hingga selesai nanti. Adapun acara ini terselenggara berkat Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dan pada malam ini bekerja sama dengan Gebu Minang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, Indah akan menyapa terlebih dahulu para pengurus dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Yang terhormat Ketua Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, Profesor Dr. Haji Yudi Julius MBA. Wakil Ketua Bendahara Ibu Yanti Nurdin SHMH, serta para pembina juga pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dan Mas Yuni. Dan kemudian pada malam hari ini juga telah hadir dari Gebu Minang yaitu Profesor Musril Zahari. Beliau adalah Wakil Ketua Umum di bidang agama, adat, dan budaya, beserta para pengurus dan anggotanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang selalu hadir setiap minggu di malam Jumat maupun yang baru saja ikut bergabung pada malam ini. Adapun tata tertib atau adab selama kegiatan ini berlangsung yaitu sebagai berikut. 1. Luruskan niat karena Allah. 2. Berpakaian sopan jika kamera di-on-kan. 3. Mikrofon dinonaktifkan. 4. Tidak dalam keadaan berbaring. Dan 5. Dihimbau kepada Bapak, Ibu untuk mengikuti kegiatan hingga selesai nanti. Pembacaan surat Al-Kahfi akan dibacakan oleh para santri di bawah pimpinan Ustadz Rahman.
Dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab dengan materi ibadah kurban dengan durasi waktu 15 menit. Untuk itu Bapak dan Ibu bisa menyiapkan materi pertanyaan dari sekarang, dan ketika sesi pertanyaan diadakan Bapak Ibu bisa raise hand. Kemudian adapun kegiatan dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah sebagai berikut, Mas Yuni. Tolong iklannya. Kita ada sertifikat wakaf uang 100.000 yang akan diperuntukkan masjid, musola dan sebagainya. Kemudian ada juga Jumat Barokah setiap minggunya. Itu akan diberikan atau disalurkan kepada Yayasan Yatim Piatu, fakir miskin, dan kemudian ini ada pool sampah ya, biasanya di Jalan Kramat Pela. Lanjut Mas Yuni. Kemudian juga ada Rumah Tahfiz Al-Quran. Lokasi berada di Pasar Pondok Indah. Gratis ya, ini untuk para pedagang, keluarganya, dan siapapun yang ingin ikut mengikuti kegiatan ini. Kemudian juga ada Rumah Quran di Jalan Ciputat Raya. Lanjut, Mas Yuni. Dan tentunya setiap malam Jumat kegiatan baca surat Al-Kahfi. Baik, ada yang ingin disampaikan atau ingin menyapa terlebih dahulu, Prof? Silakan, Prof. Ataukah acara langsung dilanjutkan saja? Prof Yudi? Baik, untuk mempersingkat waktu pembacaan surat Al-Kahfi, kita lanjutkan saja di bawah pimpinan Ustadz Rahman. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد
وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك
نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعلمون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشده أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا
وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun khasiat membaca surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat, ia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. HR Ad-Darimi. Dan apabila Bapak Ibu rutin membaca surat Al-Kahfi, maka ada beberapa keutamaannya, yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari kejahatan dan fitnahnya Dajjal, serta mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kami informasikan tadi, bahwa berikutnya adalah sesi tanya jawab mengenai ibadah kurban. Bagi Bapak Ibu yang ingin atau sudah menyiapkan pertanyaannya, kami persilakan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu, mungkin Ustadz Rahman bisa menjelaskan apa sih arti kurban itu sendiri, Ustadz? Silahkan. Baik, Ibu Indah, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat yang Allah berkahi, malam yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahan curahan kasih sayang dan rahmatnya, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan segala amal ibadah kita mudah-mudahan sebagai pemberat amal timbangan kita di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya alhamdulillah kita semua berada di 10 awal bulan Zulhijjah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ayyamid dunya. Ya, hari-hari terbaik di dunia itu adalah di awal bulan 10 Zulhijjah, yang dimana kenapa dikatakan hari terbaik? Karena di situ terkumpulnya ibadah-ibadah yang wajib, termasuk di dalamnya disyariatkan ibadah haji. Maka barang siapa yang tidak melakukan ibadah haji, maka disunnahkan baginya untuk melakukan ibadah kurban. Yang dimana kita tahu bahwasanya ibadah kurban ini, ya
Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, ya, melalui bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam di surah As-Saffat. Kita mengetahui kisah ini telah menjadi, ya, pelapor kenapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurban, dan itulah juga tujuan kurban itu adalah untuk taqarruban ilallahi azza wa jalla, semata-mata untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Di dalam surah Al-Kautsar, kita maka dirikanlah salat karena Rabbu, dan berkorbanlah, yaitu laksanakanlah kurban. Maka kurban ini adalah ibadah yang agung karena tidak hanya melatih ibadah keimanan kita kepada Allah, tetapi juga melatih ibadah harta yang Allah telah titipkan kepada kita. Maka harta yang paling agung dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah, yaitu adalah ketika kita melaksanakan kurban. Itulah ibadah yang mulia, dan ibadah badan yang paling mulia adalah salat. Jadi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah harta yang paling agung dan mulia adalah ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, yaitu berkurban. Dan juga ibadah badan yang paling agung adalah ketika kita melaksanakan sholat. Adapun pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena berkurban ini adalah salah satu perintah Allah, maka pasti Allah akan menyiapkan pahala yang besar di sisinya. Di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, haji apa yang paling afdal? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu haji yang mengangkat suaranya dengan talbiyah dan yang menyembelih hewan kurban. Maka kita yang belum diberikan kesempatan untuk berhaji, maka kita ada kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah di bulan Zulhijjah ini, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Tentu manfaatnya begitu banyak ketika kita melaksanakan syariat Allah ini. Ya, tentunya ketika kita menjalankan ibadah kurban ini, kita akan mendapatkan tentunya cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cintanya Allah sudah datang kepada kita, maka insya Allah, ya, Allah yang akan menjaga setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kemudian akan meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Dan yang berikutnya, kita mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena esensi kurban tidak hanya bernilai pahala yang besar kepada Allah, tetapi juga memiliki manfaat nilai-nilai sosial kepada manusia, karena daging-daging tersebut insya Allah akan dinikmati oleh kaum muslimin, dan seluruh, ya, umat muslimin insya Allah akan merayakan ibadah kurban ini. Maka inilah, ya, beberapa manfaat yang kita bisa ambil dari ibadah kurban. Adapun hukum berkurban, pasti ada yang bertanya, apa hukum berkurban dari syariat? Maka beberapa ulama memang memberikan pendapat yang berbeda-beda terkait hukum dari berkurban ini, di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang, ya, ibadah kurban secara spesifik di dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, man dzabaha ba'da sholati thumma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat, sungguh telah sempurna penyembelihannya, dia telah mengikuti sunnah kaum muslimin. Maka ijtima' ulama mengatakan bahwasanya, ya, ibadah kurban ini adalah ibadah syariat, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan khusus kepada kaum muslimin. Tetapi para ulama memiliki perbedaan pendapat, apakah hukum kurban ini wajib, atau dia sunnah muakkadah, atau dia termasuk ibadah yang disunnahkan. Di sini beberapa para ulama kita mengatakan, ya, khususnya dalam kaulnya Imam Abu Hanifah, dalam salah satu riwayat yang beliau tuliskan, bahwasanya ibadah kurban ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki kemampuan dan punya kelebihan dari kebutuhannya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ini sunnah muakkadah, ya. Bahkan kalau orang tersebut, ya, ingin berutang untuk menunaikan ibadah kurban, maka, ya, itu diberikan pahala yang besar. Meskipun utang itu dalam Islam boleh, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya memerintahkan kita untuk berhati-hati kepada utang. Tetapi dalam konteks untuk berkurban, tidak mengapa kita berutang untuk menjalankan syariat yang mulia ini. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan, ya juga Imam Malik dan Imam Ahmad itu mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang ditekankan. Maka yang punya kelebihan untuk berkurban, maka berkurbanlah. Ya, masa kita mampu merenovasi rumah kita hingga ratusan juta, membeli kendaraan begitu mahal, membeli segala sesuatu, barang-barang begitu mahal. Sedangkan untuk kurban kambing yang hanya 3 juta, yang sapi hanya 15 sampai 20 sampai 30 juta kita tidak mampu. Sedangkan kita bisa keluar negeri dan lain sebagainya dengan berbagai kehidupan dunia yang kita nikmati dengan rezeki Allah tersebut. Kenapa kita tidak mampu untuk berkurban? Kenapa kita tidak mampu seperti kita lakukan ketika HP kita rusak misalkan, ya rusak, tidak bisa dipakai, seketika itu juga kita membeli HP yang baru atau memperbaikinya. Maka yang terkena hukum wajib berkurban adalah mereka yang memiliki kelapangan, yang mampu. Bahkan ketika orang yang tidak mampu pun dan ia ingin berkurban, maka utang itu menjadi kemudahan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkan dia untuk membayar utang tersebut. Maka betapa mulianya ya ibadah kurban ini. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'atun." Barang siapa yang mempunyai keluasan atau kelapangan rezeki, walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini jelas sekali kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitabnya, bahwasanya yang memiliki kelapangan untuk berkurban tetapi tidak ingin berkurban dan enggan untuk berkurban, kata Rasulullah, jangan mendekati musola kami. Maksudnya apa? Ya, dia tidak memiliki bagian keimanan seperti kami. Dia tidak keluar dalam Islam. Dia tetap muslim, tetapi keimanannya ya tidaklah sama dengan keimanan muslim yang hakiki. Ya, ini yang Rasulullah SAW ingin tekankan, bahwasanya ketika kita memiliki kelapangan, maka sempurnakanlah keimanan itu dengan berkurban. Maka itulah kenapa Allah mensyariatkan ibadah kurban ini, karena ibadah ini begitu mulia, yang waktunya pun hanya ayyam ma'lumat, hanya terbatas waktunya. Di 10 Zulhijjah ini saja, ya, ada pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang pahalanya lebih baik daripada jihad fisabilillah, hanya di 10 hari tersebut. Ya, ada ibadah berkurban yang kita bisa lakukan sampai ayyamut tasyrik. Ini adalah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, dan mudah-mudahan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan bahkan darah hewan kurban itu lebih cepat sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menyentuh tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, akan menerima ibadah kurban dari orang yang bertakwa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena keterbatasan waktu, durasi kita siapkan selama 15 menit kurang lebih. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Mbak Indah. Ya, silakan Prof. Yudi. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa tadi penjelasan tentang masalah berkurban Pak Ustadz. Cuman hanya sedikit ada minta pencerahan ataupun penjelasan dalam kita berkurban. Yang saya dengar bahwa sebaiknya berkurban itu adalah bagi orang yang hidup ya Pak Ustadz. Jadi bukan Betul. Almarhum, itu satu. Kemudian yang kedua, yang saya ingin tanyakan bahwa kurban itu sebenarnya bukan per orang, tapi bisa saja atas nama keluarga, Pak Ustadz. Nah, ini Betul. mohon penjelasan dan pencerahan dari Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah pertanyaannya luar biasa, Bebo. Ya, yang memang ini menjadi banyak pertanyaan di kalangan masyarakat kita. Maka pada asalnya memang kurban itu ya dilakukan untuk orang yang masih hidup gitu ya. Dan banyak pertanyaan yang mengatakan, Ustadz, apakah orang yang sudah meninggal ya itu boleh kita
kurbankan, ikut serta namanya. Ya, ada beberapa pendapat ulama di sini yang mengatakan pertama, ya dalam kitab Al-Udhiyah yang saya jadikan referensi, kitab tentang fikih kurban, mengatakan yang pertama, orang yang sudah meninggal, ya diikut sertakan bersama orang yang masih hidup. Jadi misalkan kita mau berkurban, kemudian ada yang sudah meninggal, kita mau kurbankan untuk dia, ya atas nama dirinya, masuk dalam nama keluarga kita, itu dibolehkan, ya. Nah, karena Rasulullah SAW dulu pernah berkurban, ya dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah ketika berkurban mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi Rasulullah itu pernah berkurban, ya Allah, dengan membaca doa ketika dia menyembelih. Jadi kebiasaan Rasulullah itu menyembelih sendiri hewan kurban yang dia sembelih, ya. Yang di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, terimalah taqabbal min Muhammad, terimalah kurban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan juga untuk umatnya Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian itu menjadi dalil bahwasanya bolehnya, ya keluarga yang sudah wafat itu diikut sertakan, ya untuk berkurban bersama kita, namanya ada. Misalkan karena Rasulullah itu pernah berkurban sapi patungan, pernah berkurban unta patungan, tetapi lebih banyak Rasulullah SAW itu berkurban dengan 2 kapsyah, yang artinya Rasulullah SAW itu biasanya dengan domba dan kambing. Ya, itu yang Rasulullah SAW sering lakukan dalam melaksanakan ibadah kurban. Tetapi dalam hadis ada Rasulullah SAW patungan, ya hewan sapi. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga patungan, ya hewan unta. Jadi sistem patungan itu memang ada dalam syariat yang Rasulullah SAW sendiri itu melakukannya. Ya, maka tidak mengapa ketika kita menyertakan orang yang sudah wafat, meskipun memang kurban ini, ya diperuntukkan untuk orang yang hidup, ya. Mungkin seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab, ya apa yang menjadi pertanyaan dari Prof tadi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, terima kasih Prof. Julius. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Bu Indah mau tanya dong. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz Rahman. Waalaikumsalam. Iya, saya mau tanya, apakah hewan yang kita kurbankan itu boleh kita makan untuk kita, terus udah gitu berapa banyak? Karena ada yang bilang itu harus dikasih semuanya disedekahkan, tapi ada yang bilang boleh gitu. Nah itu mana yang benar? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Ya, maka harus diketahui juga untuk hewan kurban, ya yang Rasulullah SAW itu, ya jadi Rasulullah itu yang mau berkurban, ya pernah berkurban dengan 1 kambing untuk, ya dirinya dan keluarganya. Rasulullah SAW juga pada perang Hudaybiyah pernah berkurban 1 onta, ya kemudian juga dan sapi untuk 7 orang. Jadi ini memang ada dalilnya. Kemudian daging-daging onta itu setelah Rasulullah SAW sembelih, apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah mengambil sepertiga atau sebagian dari dagingnya dan sebagiannya lagi disedekahkan. Jadi sunnahnya memang ketika kita berkurban kita ambil sebagian. Nah, bukan patokannya sepertiga atau setengahnya. Itu ulama yang mengatakan sesuai keinginan dan kondisi. Ketika kita memang tidak memerlukan daging itu karena kita sudah terbiasa makan daging misalkan, ya cuman mau ngambil sedikit saja, gak apa-apa kita mengambil sedikit karena itu untuk mengikuti sunnah dan contoh Rasulullah yang memang mengambil sebagian dagingnya untuk dimakan dan setelahnya dibagikan. Jadi yang lebih baik memang kita mengambil sedikit bagian dari kurban kita meskipun kita tidak butuh. Ya, meskipun kita tidak butuh, kita ambil sebagian dari kurban kita, ya. Kemudian selebihnya kita bagikan kepada kaum muslimin. Nah, ini yang biasa Rasulullah SAW lakukan. Jadi kita bisa mengikuti sunnahnya ini nanti insya Allah di Idul Adha ini kita menyembelih dan mengambil sebagian dari daging yang kita sembelih, kemudian sisanya kita bisa menginfakkannya kepada kaum muslimin. Mungkin seperti itu Ibu jawabannya. Ya. Baik,
Terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya Bapak Muhammad Fikri, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Silakan. Setiap bayi yang baru lahir itu kan harus dianjurkan untuk akikah ya Ustadz ya? Iya. Apabila dalam kondisi waktu itu ekonomi kurang mendukung dan tidak bisa melakukan akikah, apa bisa untuk akikah itu digabungkan dengan kurban Idul Adha Ustadz? Dan apabila boleh, itu pahalanya masuknya ke pahala akikah atau pahala kurban atau bisa dua-duanya Ustadz? Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Ya, pertanyaan ini juga biasa banyak ditanyakan ya kepada kita para ustadz terkait akikah dan kurban karena kan sama-sama menyembelih hewan, gitu ya. Nah, jadi mana yang harus kita dahulukan? Apakah kurban atau akikah ataukah bisa menggabungkan keduanya? Ya, tentunya yang pertama kita harus ketahui kurban dan akikah ini adalah dua amalan yang mulia. Ya, tetapi dia berbeda syariatnya, gitu ya. Nah, kalau kurban memang disyariatkan itu ketika waktu khusus yaitu bulan Zulhijjah, ya. Nah, sedangkan akikah itu memang ya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ma'al gulami aqiqatun. Akikah itu menyertai lahirnya seorang bayi. Ya, maka di dalam hadis yang lain yang dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya tentang akikah anak, bahwasanya ya seseorang itu akan terus tergadaikan sampai dia diakikahkan. Ya, itu suatu pendapat. Maka memang akikah ini menjadi kewajiban juga, meskipun beberapa ulama ada yang mengatakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan itu sesuatu yang tidak wajib ya kalau kita mau bahas akikahnya itu sendiri. Tetapi di dalam poin yang ingin saya sampaikan bahwasanya pertama dalam situasi ini kita melihat yang pertama dalam Islam itu adalah momen dan kondisi. Tentunya ketika Idul Adha maka kita mendahulukan adalah ibadah kurban karena momennya adalah momen ibadah kurban. Maka niat kita adalah niat untuk melaksanakan ibadah kurban, ya. Dan tentu ini lebih baik daripada kita melaksanakan akikah, ya. Itu yang pertama. Jadi kita dalam Islam itu beribadah itu sesuai waktu. Kita mau puasa Ramadan nggak bisa kalau tidak di bulan Ramadan, ya harus bulan Ramadan karena fadilahnya di bulan Ramadan. Kita mau puasa Arafah, ya, yang dimana dikatakan oleh Rasulullah SAW puasa Arafah ini menghapuskan dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Itu tidak akan bisa kita dapatkan pahala itu kalau tidak di bulan Arafah, di hari Arafah gitu, di bulan Zulhijjah. Begitupun juga ketika akikah, maka kita harus melaksanakan kurban, kita harus melaksanakannya di waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka tentu ketika ditanya mana yang lebih didahulukan, ya pastinya adalah kurban khususnya di momentum Idul Adha. Nah, apakah boleh kita menggabungkan keduanya? Ya, atau menginginkan keduanya kurban dan akikah, ya. Di beberapa ulama ya dikatakan bahwasanya ya khususnya Imam Ramli hafizahullah taala itu membolehkan ya dua niat dalam menyembelih seekor hewan, ya, yakni niat kurban dan akikah sekaligus. Ya, boleh. Ya, ini ada dalam kitab karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya. Beliau menuliskan seperti itu. Ya, yang dikatakan Ibnu Hajar berkata bahwasanya ya seandainya ada seseorang yang menginginkan dengan satu kambing untuk kurban dan akikah, maka hal ini ya tidak cukup. Ya, dikatakan oleh Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar mengatakan tidak cukup. Sedangkan Imam Al-Allamah Ar-Ramli mengatakan bahwa apabila seorang berniat dengan satu kambing yang disembelih untuk kurban dan akikah, maka kedua-duanya dapat dilaksanakan. Ya, tetapi lebih baik kalau ya ada perbedaan seperti ini, kita pakai kaidah ulama, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan itu lebih diutamakan. Jadi apa? Baiknya Ustadz, ya jangan digabungkan niatnya. Lebih baik kurban dulu, nanti setelah itu akikah. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan boleh seperti Al-Alama Imam Ar-Ramli, ya itu tidak mengapa. Tapi lebih baik ya tadi kaidahnya itu al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari adanya perselisihan itu lebih bagus. Ya, maka ketika Idul Adha ini ya lebih baik kita berkurban dulu. Insya Allah nanti ketika ada rezeki lagi kita akikahkan anak kita. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
Ya, baik. Selanjutnya ada jamaah bernama Ibu Zara yang menanyakan bahwa hewan kurban itu menjadi kendaraan Ustadz di akhirat. Apakah itu sahih, Ustadz? Silahkan, Ustadz. Wallahu a'lam bishawab, Ibu. Saya belum 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 pernah mendengar, atau mungkin saya yang tidak tahu hadisnya ya, tentang hewan kurban itu yang menjadi kendaraan ya. Saya belum mengetahui hadis yang sahih tentang itu ya. Kalau memang ada hadis sahih tentang itu ya, mungkin bisa di-share juga biar kami tahu. Tetapi secara umum ya, yang jelas dalam sebuah hadis adalah yang sampai kepada kita adalah pahala ya. Adapun hewan kurban itu menjadi kendaraan dan lain sebagainya ya di akhirat kelak nanti ya, ini masih menjadi ya sesuatu yang gaib yang Allah tidak ketahui, yang kita tidak ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada riwayat yang istilahnya disandarkan ya kepada sebuah hadis tentunya tentang hewan kurban yang akan menjadi kendaraan. Tetapi hadis ini ya tidak memiliki asal, tidak memiliki apa ya, kalau kita sebut dalam kajian ulumul hadis, derajat hadisnya itu tidak kuat, tidak sahih ya. Nah, maka kita fokusnya bukan kepada itu ya. Apapun pahala yang nanti Allah akan berikan ya, insya Allah itu pahala yang terbaik. Tetapi fokus kita bagaimana ibadah kurban ini yang pastinya itu diterima Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa kita, dan pastinya menjadi ladang pahala kebaikan kita insya Allah di hari kiamat. Nah, maka untuk hadis tentang itu saya belum tahu hadis sahihnya. Yang saya tahu memang hadis yang terkait itu ya tidak ada asalnya atau tidak ada landasannya ya. Nah, itu yang bisa saya jawab sementara ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz dari Ibu Heni. Apakah Idul Adha jatuh pada tanggal 28 Juni hari Rabu ataukah pada hari Kamis tanggal 29 Juni? Silahkan Ustadz. Baik. Ini pertanyaan yang ya setiap tahunnya selalu ada ya. Maksudnya baik Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi saya ingin tekankan kembali, kita beribadah khususnya ketika masuk bulan puasa atau mau melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha itu mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatikum. Puasalah kalian setelah kalian melihat ru'ya atau hilal. Maka dulu metode yang dulu itu adalah metode melihat hilal. Kalau hilalnya belum nampak, ya tidak berpuasa. Kalau sudah nampak, ya berpuasa. Kenapa terjadi perbedaan Ustadz? Ya, karena hilalnya di Saudi sudah terlihat, sedangkan di kita belum. Makanya kita baru Selasa 1 Zulhijjahnya, Saudi sudah masuk Senin 1 Zulhijjah. Maka pasti Arafahnya, puasa Arafahnya akan berbeda. Nah, bagaimana ketika sudah wukuf di Arafah sedangkan kita belum puasa Arafah, Ustadz? Bukan yang dilihat adalah wukufnya, tapi tanggal 9 Zulhijjahnya, karena Rasulullah mengatakan puasa Arafah itu 9 Zulhijjah. Maka yang dilihat bukan wukufnya. Orang, itu udah wukuf tuh di Arab Saudi Ustadz, kita kok belum puasa di sini. Yang dilihat bukan wukufnya, adalah tanggalnya 9 Zulhijjah ya, di mana kita berpuasa Arafah. Kalau memang belum kita belum masuk tanggal 9 Zulhijjah, ya tidak berpuasa. Karena kan kita mengikuti ya sesuai hilal yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi kita tidak berkiblat ke Saudi karena belum tentu hilalnya waktunya sama ya, meskipun memang ketika di Saudi itu sudah terlihat hilal lebih dahulu dan Indonesia belum, maka kita tetap mengikuti ya apa yang ditetapkan hilal oleh pemerintah di Indonesia. Maka kita mengikuti hilal di Indonesia yang kalau tidak salah kita insya Allah akan berlebaran Idul Adha itu hari Kamis. Seperti itu. Pekan depan insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian sebelum acara ini ditutup, Prof. Yudi masih ada? Sepertinya sudah tidak kelihatan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk tetap patuh dan mengikuti Pak Agung. Iya, baik. Sebentar Bu Yanti. Baik, di sini ada Pak Agung ya, Pak Agung Widodo. Pak Agung silahkan jika ingin menyapa Prof. Yusril Zahari. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Agama, Adat, dan Budaya dari Gebu Minang. Silakan Pak Agung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Prof sudah hadir pada malam ini. Semoga berkah buat kita semua dan bisa nanti lanjutkan pada insya Allah setiap hari Kamisnya ya, Bu Indah. Terima kasih juga Ustadz Rahman yang bisa hadir pada malam hari ini juga dan tim. Terima kasih Bu Yanti dan Bu Indah. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Agung Widodo. Beliau adalah wakil dari Prof Yudi sebagai wakil ketua yayasan. Mungkin ada juga yang ingin disampaikan oleh Prof Musril. Silakan Prof. Singkat saja Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wakil Ketua Umum Gebu Minang mengucapkan terima kasih penerimaan yang nyaman dari teman-teman saudara-saudara di kelompok pengajian Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang akan lebih banyak lagi yang ikut serta. Bagaimanapun yang namanya menuntut ilmu itu adalah kesehatan. Ya, minal mahdi ilal lahdi itu harus dilakukan. Kemudian faridatun alal kulli muslimin wa muslimat fardu. Jadi mari kita sama-sama mengikuti acara ini dan mengajak saudara-saudara yang lain. Kemudian tentu terima kasih kami tak terhingga dari Gebu Minang. Mudah-mudahan hal seperti ini akan terus berlanjut dan kerjasama kita akan berlanjut. Nah, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Prof Musril. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau agar Bapak Ibu tetap rutin setiap malam Jumat, setiap minggunya di jam dan link yang sama untuk mengikuti baca surat Al-Kahfi yang dimulai dari jam 20 hingga selesai. Akhir kata, saya Indah Nurdin beserta seluruh pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dan bekerja sama dengan Gebu Minang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan kehilafan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
يا رب العالمين. Mm-hmm.